क्या आप देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। नमस्कार। हैदराबाद सिटी नॉर्थ जोन में कल बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट में एक सेंसेशनल किडनैपिंग केस का रिपोर्टिंग हुआ। ये क्राइम नंबर 6/2021 पुलिस स्टेशन बोयनपल्ली अंडर सेक्शन 452, 419, 341, 342 और इसके साथ 120B और दूसरे सेक्शंस भी बुक हुए। ये एक्चुअली हफीज पेट जो साइबराबाद में एक जगह है, वहां का एक लैंड इशू को लेके 3 लोगों का किडनैपिंग हुआ, जिनका नाम है प्रवीण राव, सुनील राव और नवीन राव। ये तीनों ब्रदर्स हैं और ये हफीज पेट मियापुर पुलिस स्टेशन लिमिट में जो लैंड है, जिसके कारण लास्ट ईयर 2020 में भी एक केस बुक हुआ था, जिसमें कि कंप्लेनेंट प्रवीण राव थे और अक्यूज्ड AV सुब्बा रेड्डी। इसके बाद कल रात में जो ये इंसिडेंट हुआ, इसमें लगभग 10 लोग घर के अंदर घुसे और इनकम टैक्स ऑफिसर बताते हुए इनकम टैक्स ऑफ डिपार्टमेंट का एक पेपर जिसको कि वो आई कार्ड बताए, सर्च वारंट दिखाकर घर के सभी मेंबर्स को एक रूम में लॉक कर दिए और ये 3 को जिनको किडनैप कर ले जाना था, इनको बाहर रखकर गाड़ियों में बिठाकर ले गए। लगभग 1 घंटे तक बाकी लोग घर के अंदर बंद रहे। उनको लगा कि बाहर शायद इनकम टैक्स का ऑपरेशन चल रहा है। जब 1 घंटे तक कुछ बाहर का खबर नहीं हुआ तो एक बाजू की आंटी आई और उन्होंने दरवाजा खोलकर इन लोगों को बाहर निकाला। तो लगभग 1 घंटे के बाद पुलिस को डायल 100 कॉल आया इस क्राइम के बारे में। उसके बाद हमारे DCP नॉर्थ जोन, DCP टास्क फोर्स, स्पेशल ब्रांच ऑफिसर्स सभी लोग मिलकर प्लान करके सब जगह टीम भेजे और खास करके जो फैमिली से बात करने पे पता चला कुछ इंडिकेशंस, जिसमें कि ये लैंड डिस्प्यूट का इशू आया, तो हम लोगों ने करनूल के तरफ जाने वाली रोड, विजयवाड़ा जाने वाली रोड, इन लोग को के तरफ भी अपनी टीम लगाए। हर जगह पुलिस चेकपोस्ट, हर जगह पुलिस प्रेजेंस को देखकर ये लोग समझ गए कि किडनैप पर्सन को लेकर जाना पॉसिबल नहीं है और इसीलिए अर्ली मॉर्निंग 3-3:30 के बीच में नारसिंगी के पास ये लोग 3 आदमी को गाड़ी से वो लोग उतार दिए और उसके बाद जब ये लोग सेलफोन ऑन किए तो हमारे DCP नॉर्थ जोन को मैसेज टावर से आया और वहां से फिर ये लोग कांटेक्ट करके इनको रिलीज किए। तो अभी तक के इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस केस में जो अक्यूज लोग हैं, उसमें अक्यूज फर्स्ट हैं AV सुब्बा रेड्डी, जो कि नेटिव ऑफ अलागड़ा हैं, A2 श्रीमती भूमा अखिला प्रिया, A3 भार्गव राम और इसके अलावा कुछ और भी लोग हैं जो मिलकर ये क्राइम किए, जिसमें एक श्रीनिवास चौधरी एलियस गुंटूर सीनू, साई, चंटी, प्रकाश, ये लोग मिलकर ये क्राइम का अंजाम दिए। जैसा कि आप जानते हैं, हैदराबाद शहर और तेलंगाना स्टेट, यहां सिविल डिस्प्यूट को लेकर क्रिमिनल एक्ट इस तरह का ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है और इस तरह के का जो भी केस है हम लोग 2 घंटे के अंदर डिटेक्ट करते हैं और कल का भी केस हम लोग डिटेक्ट किए और हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी था, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ किडनैप्ड पर्सन, रिलीज्ड ऑफ किडनैप्ड पर्सन एंड ब्रेकिंग द केस, ये तीनों टारगेट हम लोग 6 घंटे के अंदर क्लियर कर दिए। तो अरेस्ट होने के बाद श्रीमती अखिला प्रिया आज 11:20 आवर्स को कुकटपल्ली में उनके घर के पास से उनको अरेस्ट किया गया और उसके बाद बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन में लाकर अरेस्ट मेमो इशू किया गया और बाद में एज पर द प्रोसीजर ऑफ CRPC उनको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए गांधी हॉस्पिटल भेजा गया है। दैट्स ऑल, थैंक यू। మాట్లాడేది సార్
Darling speaking. 9 months ago. బాబు మీరు ముందు కూర్చోండి, లేకపోతే మీరు ముందు కూర్చోండి, మీరు ముందు కూర్చోండి. Hey, please, don't. Please go outside, all of you. Please go outside. Please respect privacy. Please. Knowledge, courage is here with you. God bless you. Please take care of the family and take care with you. See that మీ ద్వారా నేను మీడియా ద్వారా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, దయచేసి మా బ్రదర్స్ కాల్ చేయండి, వాళ్ళు వదిలేయండి. మీరు 50% కాల్ చేయండి. ఏదున్నా కూడా కూర్చొని మాట్లాడుకున్నా చేసుకున్నాను. ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ అది ఇమీడియట్. నేను దీన్ని పెద్దగా చేసుకోదలుచుకోలేదు, కంప్లీట్ చేసుకోదలుచుకోలేదు, ఎందుకు పెంచుకోదలుచుకోలేదు. ఇక్కడే దీన్ని క్లోజ్ చేసుకొని అందరూ మంచిగా ఉండాలనుకుంటున్నాం. మీరు మంచిగా ఉండండి, మేము మంచిగా ఉంటాం. మీకు ఓన్లీ నేను సిన్సియర్గా మీడియా తరఫున మీరు చెప్తున్నా, మీరు కూడా మీ పార్ట్ కోఆపరేట్ చేసి మా వాళ్ళను క్షేమంగా వర్షం చేస్తారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. శ్రీరామ్ శ్రీరామ్ మొబైల్ సంఘటన జరిగింది, ముందు పట్టుకున్నారు. మన తెలంగాణ పోలీసు చాలా పర్ఫెక్ట్ పోలీసు. ఇప్పుడు తెలిసిన ఏమడి 11 గంటలకు ఎక్కిండ్రు, 10:30, 11 గంటలకు ఎక్కిండ్రు. ఇట్లా డిపార్ట్మెంట్ ఏది లేదు తెలియగానే అలర్ట్ అయిపోయింది. సార్ ఎన్ని గంటలు జరిగింది? మా అడ్వకేట్ మా ప్రతాప్ కుమార్ గారు 7:20 కన్నా అంటే వీళ్ళు కూడా ఏంటంటే మనం చేసేదేం కరెక్టే కదా, డిపార్ట్మెంట్ తీసుకపోతే కూడా ఏమైతే చూద్దాం లేండి, మనం పోదాం లేని మీరు హైదరాబాద్ నుంచి బయలుదేరు. సార్ ఒకసారి ఏమైనా లోపలికి వచ్చారు చెప్పండి సార్. ఏమా వాళ్ళు ఎందుకు వచ్చారు లోపల, ఏమైనా వచ్చారు వాళ్ళు, ఏమైనా లోపలికి వచ్చారు సార్? అంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ అని వచ్చిండ్రు, పేపర్ రైడ్ మిమ్మల్ని మాకేది మన అరెస్ట్ వారెంట్ ఉందని చెప్పి వచ్చిండ్రు. వాళ్ళు తెలిసి చూసుకోండి అని చెప్పారు. మా దగ్గర ఏమన్నా చూసుకోండి, మా బ్రదర్ అడ్వకేటే కదా అక్కడ అని చెప్పిండ్రు. వాళ్ళని తీసుకెళ్ళిపోయారు. ఇప్పుడు భూమా నాగారెడ్డి బంధువులు కిడ్నాప్ చేశారనేది ఒక విశ్వసనీయ సమాచారం. దాన్ని మీరు ఏ విధంగా? మాకు మీరు చెప్పిన వెంబడి అర్ధ గంటలో వచ్చినాం ఇక్కడ. పోలీస్ కమిషనర్ వచ్చిండు, పోలీస్ కమిషనర్ వెరిఫై చేస్తారు. 1 గంట 2 గంటలు మీకు కమిషనర్ గారు చెప్తారు. హైదరాబాద్ వదిలిపెట్టి ఎవరు ఓనికి ఉండదు, ఇమీడియట్గా పట్టుకుంటారు.
ఇమీడియట్ పట్టుకుని పూర్తి వివరాలు చేస్తాయి. మాకు మా మిత్రుడు మా ప్రతాప్ కుమార్ గారు మేము నాకు చాలా దగ్గర మిత్రుడు, 35 సంవత్సరాల ఫ్రెండ్. నా కాన్స్టిట్యున్సీ మా కాన్స్టిట్యున్సీలో కూడా ముగ్గురు పేర్లు కూడా వేయడం లేదు. మా ప్రతాప్ కుమార్ సాబ్ తమ్ముళ్ళు అంతే. అంటే కేసీఆర్ బంధువులు అన్నది కూడా మీరు అంటున్నారు. సమీప బంధువులు వీళ్ళు మహబూబ్నగర్, కొల్లాపూర్, ఇక బంధువులు అంటే దానికి అంచగట్లేదు. సార్ మీరు మాట్లాడతారు సార్ ఏం జరిగింది ఇక్కడ? మా వాళ్ళు సేఫ్ అండి, థ్యాంక్స్ టు తెలంగాణ పోలీస్. ప్రస్తుతానికైతే వాళ్ళకి ఎలాంటి హాని జరగలేదు. జస్ట్ ఈ రిసీవ్ మెసేజ్ దట్ దే ఆర్ సేఫ్. ఏ టైం వాళ్ళు వచ్చేస్తారు, వాళ్ళైతే సేఫ్ ఉన్నారు. ఎందుకంటే డీటెయిల్స్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఏమీ లేదు. మీ మీడియా వాళ్లకు అందరికీ కృతజ్ఞతలు. మా వాళ్ళు వచ్చినందుకు పోలీసు వాళ్లకు మరీ కృతజ్ఞతలు. తెలంగాణ పోలీస్ మళ్ళీ ఒకసారి ఇండియాలోనే బెస్ట్ పోలీస్ అని ప్రూవ్ చేస్తున్నారు. కొంచెం డౌన్. వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ. ఎన్ని గంటల ఉత్కంఠలో కుటుంబ సభ్యులు మీరు ఎట్లా ఫీల్ అయ్యారు సార్? రియలీ టెరిబుల్ అండి, రియలీ చాలా టెరిబుల్. ఎవరికి కూడా రాకూడదు టెన్షన్, రియల్లీ చాలా టెన్షన్. మీరు ఒక 5 గంటల కింద మీరు మాట్లాడుతూ అప్పీల్ చేశారు. ఆ అప్పీల్కు ఫలించిందంటారా? పోలీసుల అది ఫలించిందంటారా? అన్ని వైపుల ఒత్తిడి అది జరిగిందంటారా? అన్ని వైపుల ఒత్తిడి, పోలీసుల ఎఫర్ట్ చాలా ఉంది. అన్ని వైపుల ఒత్తిడి, అందరూ చాలా కోఆపరేట్ చేశారు. ఇంత రాత్రిలో కూడా పోలీసు వాళ్ళు అంత హై అలర్ట్ అయ్యి ఆల్మోస్ట్ అంతా ఎక్కడ కూడా అంత కష్టపడి क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा।